வணக்கங்க. இப்போ நம்ம வந்து கர்நாடகா வந்திருக்கோம். கர்நாடகாவில் தவணகிரின்ற ஒரு மாவட்டத்தில் சிறப்பாக இயற்கை விவசாயம் சார்ந்து முழுக்க முழுக்க இயற்கையான முறையில் வந்து நேச்சுரல் ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க. அதில் ஐகாந்திகா அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு வச்சு ஐயா ரன் பண்ணியிருக்கா. ஐயா பேர் வந்து ராகவா. அவர் முழுக்க முழுக்க இயற்கையான முறையில் இயற்கை சார்ந்த இயற்கை வாழ்வியல் மாட்டுக்கல்வி இந்த மாதிரியான பயணங்களை செஞ்சிட்டு இருக்காரு. முழுமையான முறையில் ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கான அனைத்து ஒரு தேவைகளோடு அது மட்டும் ஒரு இயற்கைக்கு உகந்த லெவலில் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அதை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம முழுசாக அவருடைய வாழ்க்கை முறை, அவர் பயணித்த முறை, இப்படிலாம் நம்ம இருக்கணும், நம்மளாம் இப்படிலாம் பண்ணணும், இப்படிலாம் இயற்கையான முறையில் அவர் பண்ணதை பற்றி நம்மளுக்கு அவருடைய அனுபவத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மொத்தம் நம்மளுக்கு பகிர போகிறாரு. அவர்கிட்ட நம்ம பேசலாம். உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். இல்லை பிடிச்சி. Namaskara. My name is Raghava and our place name is Aikantika. So I started natural farming in the year 1996. The Masanobu Fukuoka has founded this farming method called natural farming. There is another term for this. It is called as do nothing farming. So the main four principles of this method is no cultivation, no fertilizers, no pesticides, no weeding. No cultivation in the sense we don't till the soil, and no fertilizers. We are not using either synthetic chemical fertilizers nor even cow dung we are not using. And the third one, no pesticides. We are neither using synthetic based chemical pesticides nor even plant or animal based pesticides. And the fourth one, no weeding. We are not using any weedicides. Weedicides are more dangerous than pesticides for directly for our health as well as for the environment. And all people know about the dry mulching material, the organic matter, the dry leaves. These are the dry leaves. This material, this is called dead mulch, dry mulch, and this is live mulching. You see the plants, you see a patch of vegetation which has come up naturally, and among them we can distinguish as monocot and diacot. The plants which see these are a stick is there and oppositely two leaves are there. This is one type, and same you have one more example. See the stick and see the leaves in between. See, we as a farmer, though we are not using any chemicals in our farming process, still when we live in our farms, in our houses, normally all farmers are using cleaning agents for cleaning various things. Example, shampoo to clean the hair, and for washing our body, bathing soap is used. Washing clothes, for that you use powders and detergent cakes. And for washing utensils, cooking utensils, you use all powders or soaps. All these, and even the floor cleaning, toilet cleaning, you use all the chemicals which are toxic, which are dangerous to our health as well as the environment. So we need to use all alternative naturally available materials. So இயற்கை விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம உபயோகப்படுறோம்ல, துணி துவைக்கிறதுக்கு, ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, நம்ம பாத் பண்ணுறதுக்கு, தலைக்கு குளிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஷாம்பு, துணி பவுட்ரு, வாஷிங் சோப்பு, துணி சோப்பு, இதுமாரி ஃப்ளோர் கிளீனிங்க்கு சம் கெமிக்கல் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரினா அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோம். ஏன் அது யூஸ் பண்ணால் இப்போ நம்ம உடம்புக்கும் யூஸ் பண்ணுற சோப்பு ஏதோ பாதிக்கும், நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் பாதிக்கும்.
அதே மாதிரி நம்ம தோலுக்கு பாதிக்கும். அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த தண்ணி வந்து நிலத்துலையோ நம்ம வீட்டிலே வரும்ல அந்த என்வாயன்மெண்ட்லும் பாதிக்கும். அது நம்ம உலக சுற்றுச்சூழலும் பாதிக்கும். அப்போ அதை நிறுத்தணும்னா when we use these toxic chemicals for cleaning, that all that will be getting into the ground through food cycle, through water cycle, it will end up in our stomachs. So when we want to be poisonous free or chemical free, it's not just the farming, even the whatever the other chemicals we are using, we need to stop. Then that will be complete. Our lives will be completely chemical free or poison free or toxic. யூஸ் பண்ணுற விஷம் அதை நம்மள எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோப்பு இந்த மாதிரி பவுடர்லாம் அந்த விஷத்தை நம்ம குறைக்கணும். அந்த டாக்ஸி அது வந்து எங்கே போகும், நம்ம அந்த உடம்புல நம்ம உடம்புக்கும் போகும். அப்போ நம்ம துணி துவைச்சி ஏதோ பண்ணுறோமோ இல்லை ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறோமோ ஏதோ குளிக்கிறோமோ அது போகிற இதுவும் எங்கே போகும், நம்ம நிலத்து தான் போகும். அப்போது அந்த நிலத்தில் இருக்கிற விஷம் யாருக்கு வரும், எந்த டாக்ஸிக் எந்த விஷம் போட்டாலும் அது நம்ம உடம்பு தான் வரும். அது அந்த பயிரில் வரும், அந்த தாவரத்தில் வரும், அந்த உணவில் வரும். அப்போ அது உணவு வரும்போது நம்ம திருப்பி நம்ம கெமிக்கல் ஃப்ரீன்னு எப்படி சொல்ல முடியும், எப்படி எல்லாமே கெமிக்கலே இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும். அப்போது ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறோம்னா அப்போ அது தவிர்க்கணும்னா அதுக்கான விஷயத்தை தான் நம்ம இப்போ that will go into the ground. See, all the plants when they grow during the process, when the time is over or when the leaves dry, they fall down. The leaf, the sticks, the twigs, all will fall down again in different stages of a plant. And when it is a small plant, when the life is completed, the whole plant also dries and all the organic matter goes back to the soil. Here the whole thing is nutrient recycling is happening. All the plants take nutrients from the soil and in various stages they give back the nutrients to the soil. So in this process, this is a natural process which is happening naturally, so we don't need to intervene in this. See the mulching material. So see the quantity of the material, it has fallen. விஷங்கள் பயன்படுத்தி நம்ம வீட்டில் தோட்டத்தில் மற்றதெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம உடம்பை எல்லாத்தையும் நம்ம சரி பண்ணிக்கிறோம்ல குளிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும். அது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுலாம் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம இப்போ குளிக்கிற தண்ணியோ இல்லை ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுற துணியை துவைக்கிற தண்ணி என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம நிலத்துக்கு போகும். அது நிலத்தில் போய்ட்டு பூமிக்குள்ளே போகும். அந்த பூமியிலேருந்து இங்கே நம்ம இருக்கிற சுற்றி செடி தாவரத்தில் நம்ம போவோம். அந்த தாவரத்துலேருந்து நம்ம அந்த சாப்பிடும்போது தண்ணியில் போய்ட்டு தண்ணி மாசுபடுத்தும், நிலத்தில் போய் நிலத்தை மாசுபடுத்தும். அது தவிர்த்து அந்த தாவரம் வளர்க்குறோம், அந்த தாவரத்தில் போய்ட்டு அந்த தாவரத்தில் மாசுபடும். அந்த தாவரம் நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த விஷம் மொத்தம் அப்படியே கன்வேயாகி ஒரு சுழற்சியாக வந்து திருப்பி அந்த நம்ம உணவுலேயே தான் வரும். அப்போ அதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு ஐயா. See, if we talk to our elder people, we will get all the natural solutions for each and everything. What are the better alternatives? Because they know, they have the experience of using them. For example, see, this is soap nut tree. This is a soap nut tree. In Hindi it is called as Rita. See, these are the nuts, soap nuts. You get that, you can dry it and then you can keep it. See, this is the soap nuts you get from this tree. In Hindi it is called as Rita, and we can get that nuts and you can dry it and keep it throughout the year. You can store it. It's very easy to use. You can keep it in warm water for some time or keep it in cold water under sunlight for some time. Then after some time you squeeze it, you will get the latherish liquid. That liquid can be used for multiple purposes.
lathrus means what? The soapy kind of bubbles. Lather. நம்ம வந்து இப்போ இவ்வளோ பேஸ்ட் இருக்கோம், நம்ம ட்ரெஸ்ஸு வாஷ் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் இருக்கும். எல்லா விஷயத்துக்குமே நம்ம பழமையாக நம்ம முதியோர்கள்ட்ட தாத்தா பாட்டிகிட்ட எல்லாத்துக்குமே ஒரு விஷயம் கிடைக்கும். அதுக்கான நம்ம தேடனா எல்லாத்துக்குமே ஒரு இயற்கையான ஒரு வழி கிடைக்கும், சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த சொல்யூஷன் நம்ம இறங்கி போயிட்டு நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கிட்டேயோ இல்லை நம்ம பழமையானவங்கிட்டையோ வேறு எங்கேயாவது நம்ம போய் தேடனா கிடைக்காத வழி கிடைக்குன்னு சொல்கிறாரு. அதில் ஒரு வழி கிடைச்சிது தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோப்பு, ஷாம்பு, துணி துவைக்கிறதுக்கான இது எல்லாமே இந்த சோப் நட் இருக்கிற இந்த சோப் நட். இது வந்து சோப் நட் காயின்னுவாங்க. இதில் இந்த தமிழ் வந்து மணிப்பொங்கன் அந்த மாதிரி பேரில் நிறைய இருக்குது. ஆனால் இப்போ எல்லாமே ஃபேமஸாக இது சோப்பு காய் தான் சொல்கிறாங்க. இந்த காயை வந்து நம்ம தண்ணியில் நல்லா சுட தண்ணியில் வச்சு வச்சுனா கொஞ்ச நாள் இது இதுவாகும். அதை பார்த்தோன்னா நான் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா சன்லைட்டில் வந்து கூலிங்கான வாட்டரோட நார்மல் வாட்டரில் கூலிங்கான வாட்டரில் சன்லைட்டில் வச்சு இதை எடுத்துகிட்டு ஒரு ½ hour கழிச்சு ½ hour வந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதை இது பண்ணிங்கன்னா நுரை நல்லா கிடைக்கும். அந்த நுரையை எடுத்து நீங்கள் தலைக்கு குளிக்கலாம், உடம்பு தேய்ச்சி குளிக்கலாம், இது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம், நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். And this can be used as an alternative for your shampoo. You can wash with this. You can wash your body for washing your clothes, for washing your cooking utensils. You can use this for floor cleaning, toilet cleaning. You can use them. See, a leguminous plant will be also having trifoliate, 3 leaves. See the 3 leaves. 1, 2, 3. 3 leaves. This is the other thing. Apart from the regular thing you have here. See, the 2 leaves oppositely coming. This is one structure and this is the other leaf thing. To identify a leguminous plant, a nitrogen fixer, these are the characteristics. And the seeds will, if you take the seeds will open up into 2 halves. That's why it's called as dicotyledon. And when you pull up the roots will be having root nodules. In that root nodules, there is a nitrogen fixing bacteria called rhizobium. And the function it performs is nitrogen is available 79% in the atmosphere, freely available. That rhizobium will take nitrogen from the atmosphere and fix to your soil. So in the way, soil gets fertility. Just by, if your farm has got these kind of plants, automatically soil fertility will be added to your soil, top soil. அங்கே நம்ம 3 இடத்துல பார்த்துக்கலாம் மல்ச்சிங்கில். இதில் வந்து லைவ் மல்ச்சிங்கு. இது வந்து இந்த 3 இலை இருக்கிறது வந்து இது 20 இலை தாவரம் தான். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் 20 இலை தாவரம் தான். 2 இலை இருந்தாலும் 20 இலை தாவரம் தான். இப்போ இந்த 20 இலை தாவரத்தில் வந்து நான் என்ன பண்ணுதுன்னா இதனுடைய வேர் இருக்குல்ல, அந்த வேருடைய அமைப்பு வந்து உள்ளே வந்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக இருக்கும். அந்த பால்ஸுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா ரைசோபியம்ன்ற ஒரு பாக்டீரியா இருக்கும். அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுதுன்னா நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது, நைட்ரஜனை மண்ணில் நிறுத்துது. அந்த வேலையை அந்த ரைசோபியம் செய்கிறது. அட்மாஸ்பியரில் இருக்க 79% இருக்கிற நைட்ரஜனை இது சேகரித்து அந்த மண்ணுக்குள்ளே இதை சேகரித்து வைக்கிது. அதனுடைய வேலைகளை இந்த 20 இலை தாவரங்கள் இந்த மாதிரி இந்த லெக்யூமென்ஸ் தாவரங்கள் எல்லாம் பண்ணுது. இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் பார்த்தியா, இதுவும் 3 இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது ஒரு வகையான 20 இலை தாவரம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கமும் 3 இலை இருக்கும். இதுவும் 20 இலை தாவரம் தான். இதுவும் அந்த வேலைகளில் செய்யுது. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. இது வந்து நம்ம குச்சி வருதில் அந்த இலையில் வந்து ஒரு காம்பு. அந்த காம்பில் பார்த்தோன்னா இதுவும் பக்கத்தில் ஆப்போசிட்லேயே இருக்கும். இந்த காம்பு இங்கேயும் இருக்கும், அதே நேராக தான் ஆப்போசிட் இருக்கும். ஒரு சில செடிலாம் பார்த்தா இங்கே மாறி இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இது நேராக இருக்குது. இப்போ நேராக இருக்கிறது 20 இலை தாவரம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம 20 இலை தாவரம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்தமாதிரி 3 இலையும் 2 இலையும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த தாவரம் தான். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 3 இலை இருக்கா. இது வேறு செடி, அது வேறு தாவரம். பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் 20 இலை தாவரம் தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொட்டாச்சிலிங்கி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, தொட்டாச்சிலிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா தொட்டவுடனே இதாகிடும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். அந்த இலை வந்து அந்த காம்புடைய இலையோ இந்த காம்புடைய இலையோ ஒரே இடத்துலேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த இலையுடைய காம்பு touch it. அதான் They will understand it as touch me not.
அதை டச் பண்ணால் அது முடியும். பார்த்தீங்கன்னா பின்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். You show there without fold. Don't touch it. ஓகே. Fold. இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ரெண்டும் டச்சாக, அதாவது இந்த ரெண்டும் ஒரே காம்பில் ஒட்டும். அது வந்துலாம் 20ல் தாவரம் அப்படின்னு சொல்கிறார். Vegetation patch where natural plants come up, you can identify which is a nitrogen fixer, which is not. அப்படி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதெல்லாம் நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி 20ல் 3 இலை இருக்கிறது, 2 இலைக்கும் நேராக காம்பாக இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு நைட்ரஜனை நம்மளுக்கு எடுத்து தரும், மண்ணில் காற்றுல இருந்து எடுத்து தருன்றாரு. And the second characteristic to identify a nitrogen fixer plant, the dicot plant, is when you look at the seed of a plant, the seed will be opening into 2 halves. That is dicot plant. அதாவது நம்ம இன்னொரு வகையில் இப்போ இது பார்த்துட்டு இலையை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இன்னொன்று என்னென்னா விதையை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த வித்தை எடுத்து அந்த விதையை எடுத்து அது ஓப்பன் ஆகும்போது 2ஆக ஓப்பன் ஆனால் அதில் எல்லாமே நம்மளுக்கு நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்ற, அதுவும் ஒரு வகையில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்றது. The third point is when you pull up the roots will have root nodules. In that rhizobium bacteria will be there, and when you pull up you'll get some nitrogen foul smell. This is the another characteristic to identify. மூணாவது முறையில் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா, அது எப்படின்னா அந்த ஒரு எந்த செடியாக இருந்தால் நம்ம பிடுங்கி பார்த்தா, அந்த செடியை பிடுங்கி பார்த்தா அது வேர் இருக்கும். அந்த வேரில் பார்த்தோன்னா புள்ளி புள்ளியாக ஒரு பபிள்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அந்த முட்டையாக இருக்கும். அந்த முட்டையில் ரைசோபியம் மாரி அந்த பாக்டீரியா இருக்கும். அந்த பாக்டீரியா வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதை நீங்கள் முகர்ந்து பார்த்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்டீரியாவை ஸ்மெல் கிடைக்கும், அந்த நைட்ரஜனுடைய இது. அதை நம்ம வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், சரி பண்ணிக்கலாம். அதுதான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். All the plants take nutrients from the soil and grow. In general, we will classify it into 2 groups. One is grasses. The second one is nitrogen fixers, dicots. And see, in grasses, the root zone is just in the surface. It is not going in depth, the roots. And in nitrogen fixers, the roots are very deep. They go into depth of the soil. They spread out. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தாவரத்தில் 2 வகையாக இருக்குது. நம்ம பார்க்குற பயிர் வைக்கிறது எல்லாத்துலேயும் பல வகை தாவரங்கள் இருக்குது. அதில் 2 வகை இருக்குது. ஒன்று வந்து ஒரு வித்தலை தாவரம். இது பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே இருக்கிறது நம்ம பில்லு, செடி, நெல் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வித்தலை. இந்த ஒரு தாவரம், இது ஒரு வித்தல் தாவரம், இது 20 தாவரம். இந்த ஒரு வித்தலை தாவரம் பார்த்தீங்கன்னா வேர் வந்து பக்கவாட்டில் சைடில் தான் போகும். அது டெப்த்தில் இன்டெப்த்தில் போகாது. சல்லி வேர்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம், சர்ஃபேஸில் போகும். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 20ல் தாவரம் டெப்த்தாக இன்னும் உள்ள நல்லா ஆழமாக போகும், டெப்த்தாக உள்ளே போகும் அப்படின்றாரு. அந்த இலைகளில் அந்த இலைகளில் வந்து அந்த செடிகளாக வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணும். During various stages, the leaves will dry up, the twigs will be drying up, and after the entire life cycle of the plant is over, the entire plant will dry up and go. All the nutrients are added back to the soil. But the major difference is in the grasses, whatever the nutrients they take, they give back less to the soil. In leguminous plants, the dicots, they give back to the soil more than what they take. இந்த உருவத்தில் தவறு என்ன பண்ணோம்னா, அதிக அப்பப்போ அது எடுக்கிற சத்தை பூமியிலேருந்து எடுக்கும். பார்த்தீங்கன்னா காயும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஆனால் அது கம்மியாக தான் சத்து ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் பூமிக்கு. ஆனால் அந்த 20ல் தவறு என்ன பண்ணுன்னா, அதிகமாக அது எடுக்கிறது பூமியிலேருந்து எவ்வளோ சத்து எடுக்கிறதோ அதை கூட அதிகமாக பூமி. No nodules, and also see the root is from there only concentrate. No, we should see when we plant a leguminous creeper plant, it will start growing, and see over the weeds it's taking up, climbing up. See everywhere it is overtaking.
It is growing up and it will cover up the weeds. And weed management, we don't need to do anything. That is taken care by this creeper vegetable. That is taken care by this creeper plant. இப்போ இந்த லெமன் செடி என்ன ஆச்சுன்னா, இப்போ இங்கே இருக்கிற 22 தாவரம் இங்கே இருக்க இது பார்த்தீங்கன்னா இது களைச்செடி தான். இந்த களைச்செடியை தாண்டி மேலே போய் இன்னும் கவர் ஆகி அதையே களையை இப்போ நம்ம களை கண்ட்ரோலே பண்ணத்தால களையை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணதால அதை தாண்டி மேலே வருது. இந்த கொடியாக இருக்கிற செடிங்க வந்து இந்த கொடியை ஃபுல்லாகவே இந்த களையை ஃபுல்லாக மூடி இந்த களையை காலி பண்ணிடுச்சு, அழிச்சிடுச்சு. This is one of the important function a cover crop can perform. Then இந்த செடி வந்து முக்கியமான ஒரு வேலை என்ன செய்யுதுன்னா, அது இந்த இடத்த மூடி மூடாக்கா ஆக்கிடுது, கவர் பண்ணிடுது இந்த ஏரியாவை. இதுதான் உயிர் மூடாக்கா. திஸ் இஸ் மல்ச்சிங்கா அப்படின்னு ஆஸ்கிங். Yeah, this is we are talking about weed management here, and he is focused only on mulching. Mulching part we have already finished. இப்போ நம்ம வந்து கலை கண்ட்ரோலை பற்றி பேசினோம். கலை கண்ட்ரோலை இது இந்த செடி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வேலை செய்யுது. இது எல்லாத்தையும் மூடி கலையை இருக்கிற மற்ற கலைகளை அனைத்தும் மூடிடுது. But when you grow a diacod, it will be adding more and more fertility to your soil. Year on year, it is going to add more. One is from atmosphere, it takes nitrogen and fixes to the soil. The second one is it is deep rooted. From the subsoil, it takes up the nutrients, and it when the leaf litter, the organic matter falls down, it will be adding nutrients to the topsoil. For us, growing crops, topsoil fertility is more important. And for the whole topsoil system, from the atmosphere and from subsoil, it takes nutrients and it will be adding. So it is also called as pumping plants, nutrient pumping plants. இருக்கிற தவிர வானத்தில் இருக்கிற இந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற காற்றுல இருக்கிற சத்து எடுத்து கொடுக்குது. அதே மாதிரி கீழே பூமிக்குள்ளே இருக்கிற டவுன்லேண்டில் இருக்கிற மண்ணில் இருக்கிற சத்து எடுத்து கொடுக்குது. அதுக்கும் இல்லாமல் இந்த இலையெல்லாம் என்ன பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் சரகாகி காஞ்சி இங்கே இதாகும் போது மூணாவதாக ஒரு வகையாக சத்து நம்மளுக்கு கொடுக்குது. அவ்வளோ சத்து கொடுக்குது இந்த வேலை. இந்த மேல் மண்ணை நல்லா வளப்படுத்துது. மேல் மண் நல்லா வளப்படுத்தி நல்லா சத்தாக்குது. இந்த செடி இந்த அந்த அளவுக்கு நன்மை செய்கிறது அப்படின்றது. ஃபார் growing crops, topsoil is important. எல்லா செடியுமே எல்லா தாவரமே வளர்கிறதுக்கு மேல் மண் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மேல் மண் அந்த இருக்கிறதுல அந்த மண் முக்கியன்றாரு ஐயா. Year on year, it keeps on adding fertility. Our soil will get enriched year on year. நம்மளுடைய இந்த தார் வளரும் போது நம்மளுக்கு வருஷம் நம்ம வளர்க்க நம்மளை ஆட் ஆகினே இருக்குது. டாப் சாயில் மேல் மண்ணை கூடினே இருக்குது. அது கூட வந்து நல்ல வளமாகுது மண் அப்படின்றது. This is the second important point. இதுதான் ரொம்ப second important function of a cover crop. ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் அதாவது ரொம்ப முக்கியமாக இந்த கவர் பண்ணுற கலைகளை, அதாவது இந்த கவர் பண்ணுற இந்த தாவரத்தோட வேலை அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான வேலை செய்யுது. முதல்ல ஒரு வேலை சொன்னால் நம்ம கலையை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டுனோம். ரெண்டாவது வந்து இந்த மாதிரி நம்மளை வளத்தையும் கொடுக்குது ஒரு வகையில். And the third important function of this cover crop, leguminous cover crop. The third, I'll tell. And the third important function of this leguminous cover crop is, see, when we give irrigation water, the most of the moisture is taken away by wind. That is the first culprit. And the second thing is sunlight. Even that will be taking away your moisture through evaporation. So here we don't, when the soil is covered entirely with these vegetations, directly our soil doesn't get hit by wind or sunlight or rain. So soil conservation is taken care. With that, water is conserved. So you don't need to give very frequently the irrigation. You can extend that with the help of growing leguminous cover crop. இந்த தாவரத்தில் மூணாவது ஒரு முக்கியமான வேலை என்ன செய்யுதுன்னா, நம்மளுக்கு நம்ம எல்லாரும் நீர் பாசுறோம் போது எப்படி அது சீக்கிரம் அடிக்கடியாக நீர் பாசுறோம்.
நம்ம காற்று வருது இல்லை, காற்று வழியாகவும் நீர் காணாமல் போயிடுது. சூரிய ஒளி சன்லைட் படும்போது நமக்கு நீர் குறைஞ்சிருது. அதை இது கண்ட்ரோல் பண்ணுது. என்ன பண்ணுதுன்னா, இது தொடர்ச்சி அங்கே பரவி இருக்கும்போது அதுக்கு பண்ணும்போது நம்ம பூமிக்குள்ளே டைரெக்டாக காற்று படுறதில்ல, இது படுறது. அதேமாரி சன்லைட்டும் பூமிக்குள்ளே படுறதில்ல, மழை நீரும் அதாவது மற்ற நீரும் பூமிக்குள்ளே படுறதில்ல. அப்போ இது எல்லாத்தையுமே தடுத்து நிறுத்தி பொறுமையாக கொடுக்குது. அதேமாரி இது அனைத்து அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்கிறதுனால இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயன்றார். மூணாவதாக இது இருக்கின்றார். Or the dead mulch. Now see, this is the live mulching. This is called as live mulching. When you grow a leguminous cover crop, it is called as live mulching. All the plants, all the vegetation is a live mulch for the soil. இப்போ நம்ம அங்கே பார்த்துருக்கோம்னா காஞ்ச சரகு வச்சு ஒரு மல்ச்சிங் பார்த்தா ட்ரை மல்ச்சிங். அது இது உயிர் மூடாக்கா பண்ணுறது. அது காஞ்ச சரகாக வச்சுக்கிற மூடாக்கு, இது உயிர் மூடாக்கு. உயிர் மூடாக்குன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருபத்தில் தாவரம் எல்லா தாவரமே இங்கே இருக்குது. இந்த உருவத்தில் தாவரம் எல்லாமே இங்கே இருக்கிற எல்லா களை செடியும் எல்லாமே வந்து உயிர் மூடாக்கா இங்கே இருக்குது அப்படின்றது. இது மூடாக்கில் அது இது ஒரு வகையான மூடாக்கு. You know the Tamil name of this? சேனைக்கிழங்கு. சேம்பு சேப்பக்கிழங்கு சேம்பு. கரெக்ட் நேம். யூ டெல் த இங்கிலீஷ் நேம். English taro or பால் சேம்பு. acacia. கர்நாடகா kesuvu. பால் சேம்பு சேம்புன்னு சொல்லுவாங்க. அது சேம்பு வகை. ஓகே, சேம்பு நாட். See, when people used to live in forest, the important nutrient source of food is tubers, roots and tubers. All the roots and tubers have rich source of nutrients and fiber, which are very good for our health. நம்ம காட்டில் வாழும்போது இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இன்னும் அதிகமான ஒரு நல்ல உணவுனா இந்த கிழங்கு தான். கிழங்குல வந்து அவ்வளோ ரிச்சாக ரொம்ப சத்தான வளமான சத்தான உணவில் அந்த கிழங்குல இருக்குது. எல்லா கிழங்குலையுமே இருக்குது அப்படின்றாரு. As a tribal, the food they are dependent most for their nutrients is roots and tubers. மலைவாழ் மக்கள், பழங்குடியின மக்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இந்த கிழங்குகள் தான் அவங்களுடைய சத்தாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் நம்பி அவங்க இருக்காங்க. ஜஸ்ட் மினிட். When we used to live earlier in forest, like tribals, the major source of nutrients is roots and tubers. பழங்காலத்துலேருந்து ரொம்ப காலமாகவே வந்து பழங்குடி மக்கள் காட்டில் வந்தவங்க எல்லாருமே இந்த ரூட்ஸ், அதாவது வேறு இந்த வேறு அதாவது இருக்கிற வேற கிழங்குல தான் அவங்க அதிகமான உணவு எடுத்தாங்க. அதில் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு, அவங்க எடுத்துக்கினாங்க. Earlier, when human beings, we were living in forests, like tribals, the major source of food was roots and tubers. And the roots and tubers are very rich in nutrients and fiber, which are very good for our health. பழங்காலத்தில் மலையிலையும் காட்டிலையும் வந்த பழங்குடி எல்லா மக்களுமே வந்து இந்த கிழங்கு இந்த சார்ந்த உணவுகள் தான் அதிகமாக அவங்க பயன்படுத்தினாங்க. அதில் என்னன்னா நார்ச்சத்தும் மற்ற அனைத்து சத்து இதில் இருந்துச்சு. நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லா விதமான சத்துக்களும் இதில் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறார். And nowadays, we are not consuming roots and tubers properly. We are only dependent on the commercially available tuber, that is potato, in the market. Everyone is consuming only potato because it's commercialized and easily available in the market. நம்மளாம் யாரும் வந்து இப்போ வந்து கிழங்குல நம்ம பயன்படுத்துறது இல்லை. தொடர்ச்சியாக வந்து கிழங்குன்னு நம்ம பயன்படுத்தினா உருளைக்கிழங்கை தவிர வேறு எந்த கிழங்கும் நம்ம பயன்படுத்துறதில்லை. அதுதான் வந்து கமர்ஷியலாக எல்லாமே கிடைக்குதுன்றதுனால அதை மட்டும் தான் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். There are diverse varieties of roots and tubers available. Like see, we have got that material, planting material from farmers as well as from tribals, and we are growing diverse varieties of tubers. For example, you take this taro or cassava, we have different varieties. See, that is the white stemmed one, and this is the black one.
or the purple. Like that, we have got 5 to 6 varieties in our Icanthica farm. But outside, there are more number of diversity or the varieties available just in taro or cassava itself. நம்ம இப்போ அதை தாண்டி நம்ம நிறைய பன்மையமாக, அதாவது நிறைய வந்து நம்மக்கிட்ட கிழங்கு வகைகள் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சத்தானது, எல்லா கிழங்குமே சத்தானது, இயற்கையான ட்ரைபிள்ஸ் கிட்டேருந்து இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஒரு இது இருக்குது, நம்ம ட்ரைபிள்ஸ் கிட்டேருந்து கிடச்சது. இது ஒரு வெரைட்டி. இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்காக இருக்கிற சேம்பு கிழங்குடைய ஒரு வகை, இது ஒயிட்டாக இருக்கிற சேம்பு கிழங்குடைய வகை. இந்தமாரி பல வகை இருக்குது. இங்கே ஐகாந்திகாவில் ஒரு 8 வெரைட்டி 7 வெரைட்டி கிழங்குகள் இருக்குது. அதில் இப்போ நம்ம வெளியே நிறைய இருக்குது, இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய பன்மையமாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம அது எல்லாமே நம்ம பயன்படுத்தணுன்றது. Like, see, this is a arrowroot, a Dioscorea. In Dioscorea, there are a lot of varieties available. We have different varieties in Dioscorea. நம்மகிட்ட இந்த மாதிரி வகையான கொடி செடி கிழங்கு நிறைய இருக்குது. இதில் இது ஒரு வெரைட்டி. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது, அதிகமான வெரைட்டி இருக்குது அப்படின்றோம். ஸ்டார்ட். You have not said. On. Every time you need to say this, then only we'll start. Is sticker. Whatever, with the sticker you say like this. Oh. See, this is another crop. It's called as tapioca or cassava in English. இன்னொரு வகையான கிழங்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற மரவள்ளி கிழங்கு நம்ம ஐகாந்திகா தோட்டத்தில் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். See, as part of the natural vegetation, we get many different plants. Among them, there's a green leafy vegetable which has come up. See, this is very good green leafy vegetable. You see 3 leaves and the flower. Zooming. இயற்கை விவசாயத்தில் ஒரு முக்கியமான கீரைகளில் இது ஒரு முக்கியமான கீரையை நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். இயற்கை தோட்டத்தில் நம்ம இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறதுல இந்த தோட்டத்தில் இந்த புளியக்கீரைன்னு கீரை நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. Done, right? Yes. This is our medicinal herb garden where we have different herbs and each one is useful for different health ailments. This is Tulsi, another version of Tulsi. It is Lavanga Tulsi. You get the Lavanga flavor in this Tulsi. இப்போது நம்ம தோட்டத்தில் பார்த்தோன்னா மூலிகை தோட்டம், அதாவது மருத்துவத்துக்கான தேவையான அனைத்து மூலிகைகளும் இங்கே இருக்குது. இந்த தோட்டத்தில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. அதில் இப்போ நம்ம பார்க்குற இடத்துல இருக்குது. இங்கே அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது துளசி வகை. இது துளசி வகையில் லவங்க துளசி. நான் இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்தேன், லவங்கத்தோட டேஸ்ட் அப்படியே இருக்குது இதில். We are having Kasturi Arshna or wild turmeric. இது நம்மக்கிட்ட இருக்க காட்டு கஸ்தூரி மஞ்சள் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இது ஒரு வகையான மருத்துவ குணம் உள்ள ஹெர்பல் செடி. See, we have got creeper, and the name of it in Kannada is Vidari Gedde. இங்கிலீஷ் நம்மகிட்ட ஒரு கொடி இருக்குது. இது ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ள ஹெர்பல் கொடி. இதுவும் கன்னடாவில் Vidari Gedde. Vidari Gedde. கெட்டே மீன்ஸ் கொடி. See, we have got, you can focus. We have got this is Bryophyllum in English and Cardabusle in Kannada. It's a very good plant for treating kidney stone issue. காட்டு பசலை. இதில் நம்ம ஊரில் நிறைய வெட்டி கிள்ளி போட்டால் குட்டி போடுன்னு சொல்லுவாங்க.
கட்டி போட்டால் குட்டி போடும். கட்டி போட்டால் கிள்ளி வச்சா எங்கே வச்சாலும் இது குட்டி போடும். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான மூலிகை. அதுவும் நம்ம கிட்னி சிறுநீரக கல்லில் இருக்கிற கிட்னி ஸ்டோனுக்குலாம் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். அந்த வலி அதுக்கெல்லாம் கிளியர் பண்ணுன்றது. சரி, This is insulin plant, and it can reduce your sugar levels, keep it in control. அது வந்து இன்சுலின் செடி. அது வந்து நம்மளுடைய சுகரை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணும், நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும். நம்மளுக்கு தேவையான அளவில் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம் இந்த செடி. இந்த எனக்கு ஒன்று வீடியோ வேணவா? ஐ வாண்ட் ஒன்லி. Very good tasting, a mild sour. சவர்னு புளிப்பு. இந்த இலை வந்து இந்த இன்சுலின் செடியோடைய இலை வந்து ரொம்ப லைட்டாக ரொம்ப லைட்டாக புளிப்பு சுவையாக இருக்கும். நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. There are many more medicinal plants in our Aikantika. So if we have medicinal plants, so we don't need to spend money on health issues. Our health will be taken care by them. நம்ம ஐகாந்திகா தோட்டத்தில் நிறைய இப்போ இங்கே பார்த்ததே கொஞ்சம் தான், இன்னும் நிறைய இருக்குது. நம்ம தோட்டம் ஃபுல்லாக மெடிசன் தோட்டம் இருக்குது. இப்போ இந்த தோட்டத்தில் இருக்கிற மெடிசனை வச்சு நம்மளுடைய மெடிசன் செலவை குறைச்சிக்கலாம். நம்மளோட உடம்புல இருக்க மெடிசன்ஸ் ப்ராப்ளத்தை உடலில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு சரி நம்மளுடைய தொந்தரவுகளை குறைச்சிக்கலாம்.